देखो मैं हुणे अखबार च पढ़ियागा, मैनूं नहीं पता की मामला की किस तरह है, लेकिन एक चीज़ मैं सारिया ही पार्टियां नूं जिस वक्त साडे राज भी रहे ने होर भी रहे है, ये एक बहुत माड़ी रवायत है कि असी किसी ना किसी नूं पोलीटिकल माइंड दा रख के अपने उस कारण करके करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होणगे अजकल के जमाने के उच्चे सुच्चे बहुत थोड़े लोग मिलणगे तुहानूं, कोई ना कोई कमी जाने अणजाने च रहिंदियां है, लेकिन ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ नहीं होना चाहिए कि कोई सानू साडे खिलाफ है ਜਾਂ खिलाफ बोलदा ਜਾਂ किवें है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਓ। नंबर 1 नंबर 2 मैं दूजे लीडਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि अजकल की पॉलिटिक्स 'ਚ मैं देख रही हाँ वो ਸਾਰਿਆਂ वाले पासे ਭਾਰੂ इल्जामबाजी है। सानू क्रिटिसाइज चाहे सरकारां नूं विरोधी पार्टियां नूं हुंदा, देखो अपोजिशन का काम ही है असीं वो पॉइंट चक्कने जिहड़े सरकारां ने कमी होवे ते लोकां दे फायदे च ना जाते हुण चक्कना राइट है अपोजिशन का, लेकिन सानू सिर्फ इस करके भी नहीं कोई चीज़ चुकनी चाहिए कि असीं उल्ट हैगे ते खिलाफ बोलना ही बोलना हैगा। अज पब्लिक तड़फ रही है, जनता दुखी है, हालात माड़े हैगे ने, सानू उन्हां इशूआं नूं लैके जिहड़े बाकायदा वेले दीआं सरकारां चाहे वो सेंटर की होवे, सूबे की होवे, कांग्रेस की होवे, किसी की होवे, आप की होवे, उन्हां सरकारां तो पूरे चढ़ाउणे ओपोजिशन का काम है। जे वो बार बार करे तो जैनुअन लोगों के हित के काम पूरे ना होण, एजीटेशन करना डेमोक्रेटिक राइट है, क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेटिक राइट है, पर मनशा ते भावना सिर्फ एक किड़ कड्ढण वाली नहीं होनी चाहिए। कि बदले की राजनीति मानते हो इस कार्रवाई में? नहीं, मैं कल्ली इस कार्रवाई की गल नहीं करती, तुसीं पिछलियां कार्रवाइयां तो भी देख लो, मैं भी इस कार्रवाई का शिकार हो चुकी हाँ। इस करके ये गल रवायत जिहड़ी हैगी है पहलां बहुती नहीं सी, जदों तो मैं सुनिया शुरू हुई है ज़्यादातर कैप्टन साहब के समय तो शुरू हुई है, उदों तो हो के वो दूजा आ गया अंदर कर दो, बाहर आ गया अंदर कर दो, कदरां कीमतां की गिरावट होंदी है। पहली पुरानी पॉलिटिक्स जिहड़ी असीं वड्डे होए आ, सिੱਖਿਆ सिखियारती बने, उन्हां विच ग्रेस हुंदी सी, रिस्पैक्ट हुंदी सी, डिफरेंसिस ऑफ ओपीनियन हुंदे सी, पर निजी टैक नहीं सी हुंदे। मैम जिस तरीके नाल कई दिनों तो कैनेडा नाल इंडिया के संबंध उस तरीके चल रहे हैं, पंजाब का काफ़ी यूथ कन्फ्यूजन दे विच है कि की करिए, की तुहाडा इहदे विच राय है? देखो ये भी मैनू उस तरह ही एक लगता है पॉलिटिक्स का हिस्सा जिहा ही लगता है। कोई बाहर बैठे सिखां दी वोटां बटोरन लई इस तरह दी गल्लां करदा, कोई इत्थे बैठा हिंदुआं दी वोटां बटोरन लई गल्लां करदा। अज मतलब असीं किन्नी हौली पॉलिटिक्स करती है आके, इहदे विच कनेडा साडे जे बच्चे बाहर जांदे है, टैलेंटेड है, उत्थे कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइनैंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने की माड़ा कीता है, हज़ारां लखां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟਲਾਈਜ਼ਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਤਯੁਗ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ मैं कहती, सारे पॉलिटिशियन नहीं माड़े, सारियां पार्टियां नहीं माड़ियां, सारे अफसर नहीं माड़े, लेकिन कुछ तत्त इहो ਜਿਹੇ है जिन्हां दी इनवॉल्वमेंट के कारण इन्हां चीज़ां नूं नैगेटिविटी जिन्हों शह मिलती है तो उहनूं दबाउण की कोशिश घट की जा रही है। इसलिए अज असीं कहने कि पंजाब के हालात डे बाई डे साडे की कारण ने, कौन कौन जिम्मेवार है, किवें है, किस तरह कीता, वो एक वखरा इशू हैगा, लेकिन अज ये हालात संभालण की लोड़ है। पंजाब साडा अज सारे ही लोग हड़तालों ते बैठे हैं, सारे धरना उत्ते बैठे हैं, किसी के मानसिक सैटिस्फैक्शन है नहीं, भावें कोशिश कर रहे हो, मैं किसी दोष नहीं दिंदी, हो सकता है भगवंत मान भी कोशिश कर रहा हो सकता कोई होर भी करते हो, लेकिन सरकारी मशीनरी या सरकारी साधन उदों चलता है जदों वो सारे पुरजे काम करते हो। जे असी सरकार किसी लीडर पोलीटिकल पार्टी की बनी है ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀ ਕਹੀਏ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝੇ ਵੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ 100% ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 50,000 ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਊਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਊ ਬਿਸ਼ਪਾਨ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਮਾਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੂਨਕ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ RDF ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ। ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸਸ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ 24 ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਊ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਸ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲਾਰਾ ਰੱਖਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਹਿਲਦੀ ਵੀ ਆ, ਖੜਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਉਸ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜੂਗਾ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।